कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को आसाम को छोड़ दीजिए आसाम पुलिस इनकाउंटर खालायनि सिगां बेसेबांबा बोसोरनि सिगां एक्स एनडीएफबी नि संबिजिरा गावनि आफादनि गेजेरावनो सोरबा गोरोन्थि मावोबा इनकाउंटर आसाम से हो इसलिए समाधान तक मांगा है आसाम के लोगों ने अगर इंडिया के कोई भी राज्य टॉलरेट नहीं करता है इस विषय को तो छोड़ दीजिए नॉर्थ ईस्ट को आसाम को छोड़ दीजिए मैं अकेला हूं छोड़ दीजिए बिश्वजित सारनि सायाव माने इसेबां हारसाफ्रा मेगन सानाय दं सानसे समाव बिटिसिनि जौगानाय आसामनि जौगानाय ट्राइबेलफोरनि जौगानाय नर्थ ईस्टनि जौगानाय बिश्वजित सारनि अनगा सोर आसामनि मन्त्रि एमएलए दिल्लीनि लांगोनायाव आसि थुयै थुयै गारमा हब्रा ट्राइबेलफोरनि जौगानाय आसामनि जौगानाय बिटिसिनि जौगानाय नर्थ ईस्टनि जौगानाय सोर बुंनो हादों बे बाथ्राफोरखौ लानानै साफा सानै हारसाफ्रा मेगन सानाय दं नामा दिल्लीनि लांगोनायाव गुवाहाटीनि लांगोनायाव आसि थुनानै गावनि रोंगौथिजों सोमावग्लुंनो हानाय रोंगौथि दं बेफोरखौ लानानै माखासे हारसाफ्रा दुखु मोननाय दं नामा साननैसो सिगां इउसिसि आयेनखौ लानानै ट्राइबेलफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ आसामनि माखासे जनजातिफ्रा बे बाथ्राखौ लानानै माखासे हारसाफ्रा लाजिदों नामा गारबोनाय समाव नर्थ ईस्टनि जौगानाय आसामनि जौगानाय बिटिसिनि जौगानाय ट्राइबेलफोरनि जौगानाय आरो लोगोसे आल्फाफोरनि दिल्ली सरकारा गुवाहाटी सरकारा जायखिजाया समाव सावरायनांगौ मा लुबैदों इनिसियानफोरजों दिल्ली सरकारा सावरायनांगौ बेफोरखौ बुंबोदोंमोन आरो लोगोसे एनडीएफबी एक्स एनडीएफबी सावरायनांगौ बेफोरखौ दिल्ली सरकारनि खाथियाव गुवाहाटी सरकारनि खाथियाव बाथ्रा बुंबोदोंमोन बेफोरखौ मेगन सानाय दंमोन नामा गावनि बिबानखौ लानानै ट्राइबेलफोरनि बर'फोरनि आसामनि थाय आसामनि जौगानाय खामानिफोरखौ जा हायो एसे एनै बिश्वजित सारा मावनानै देखायबाय बेफोरखौ मेगन सानाय दं नामा साननैसो सिगां ट्राइबेलफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ इउसिसि आयेनखौ लानानै बे बाथ्राखौ माखासे हारसाफ्रा लाजिदों नामा बेसेबांबा बोसोरनि सिगां दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित आरो आयेनफोरजों बर'फ्रा बा ट्राइबेलफ्रा रायजो खुंबोदों गावनि गेजेराव माखासे गेना गोरोन्थिफोरखौ सावरायलायनानै फोजोबलायनाय एक्सबिलिटि बिथांमोनाबो आर्मि डिसिप्लिन माखासे सोमावसारबोबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो गावनि आयेनजों बर'फोरखौ जौगाहोबाय बा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव माखासे जौगानांगौ आवगायबोबाय आरो लोगोसे बर' माहारिनि गेजेराव बा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव सानसे समाव एक्स एनडीएफबीआ बर' हारिनि थाखाय गुबुन हादोराव थानानै जेरैबायदि आर्मि डिसिप्लिन एक्स एनडीएफबीनि संबिजित बायदि सानसे समाव जुमाय लोंनायनि बिरोधि ताश गेलेनायनि बिरोधि जुवा गेलेनायनि बिरोधि हिन्दी फिल्म नायनायनि बिरोधि गुबुन माखासे सिखाव दाखाय बेफोरनि बिरोधि सोरबा एक्स एनडीएफबीनि सेंग्राफ्रा सोरबा पाब्लिक हिन्जावसायानो जा सोरबा हिन्जाव मानसियानो जा जायखिजाया हिन्जाव मानसिनि सायाव माखासे गोरोन्थि मावोबा इनकाउन्टार गावनि बैसो जायैनि सिगां गोसो थोलायनाय हाबा जानाय बेफोरनि सायाव पानिश एपीडब्लिউ সংস্থাৰ প্ৰেসিডেন্ট অভিজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহুত ডাঙৰ এটা কথা কৈছে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে সেইটো হৈছে বিধানসভাটো শুদ্ধিকৰণ কৰিব দিছে কিয়ৰ কাৰণে বিধানসভাটো কিয় চোৱা হ'ল কাৰ কাৰণে চোৱা হ'ল কিয়ৰ কাৰণে হ'ল মোৰ এনসাৰ লাগে যে আমি এই গান্ধীৰ চৰিত্ৰত আমি থাকা উচিত নহয় এটা যদি মাৰে ৬-৭টা মাৰি দিব লাগে প্ৰথম কথাটো হ'ল যোৱাকালি যিটো ঘটনা মৃদুমুদ্ৰাই যিটো পাইছে আৰু মৃদুমুদ্ৰাক যিজনে কৰিছে অসম পুলিচে যিটো শাস্তি তেখেতক দিলে মই প্ৰথমতে আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে অসম পুলিচক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিটো পদক্ষেপ লৈছে ভৱিষ্যতে ইয়াতকৈ আৰু খৰকটীয়া হ'ব লাগে বাকীবিলাক যিবিলাক হৈ আছে যোনেই নহওক আৰু সাংগু পাংগু বুলি এটা কথা আছে নহয় লগত যোনবিলাক আছে অকলে ইমান ডাঙৰ কামটো যোনে যিয়ে নকওঁ তাৰ লগত আৰু ২-৩জন আছে এইজনেও ক'বলৈ আৰু মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে এটা অনুৰোধ কৰিম সমাজখনে কি কৰে নকৰে সেই মানুহঘৰক তাৰ পৰা এঘৰীয়া কৰিব লাগে মানে পঠাই দিব লাগে যে এটা পানিছমেণ্ট যে এনেকুৱা কাম কৰিলে যিকোনো সমাজে নহওক যিকোনো ধৰ্মাৱলম্বীৰ মানুহে নহওক এনেকুৱা সমাজত যদি অসমত এনেকুৱা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ অসমত স্থান নাই
সেই মানুহজনে তাৰ পৰা ওলাই গৈ ক'ৰবাত যদি মাটি বাৰী কিনিবলৈ কোনো দিব নোৱাৰিব, এই ধৰণৰ পদক্ষেপ এটা অসম চৰকাৰে লওক বা আমি মানে দল সংগঠনৰ পৰা অনুৰোধ কৰিছোঁ এই কাৰণেই যে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাক মানে কোনো নিৰাপত্তা নাই, ছোৱালীৰ নিৰাপত্তা নাই, ল'ৰাৰ নিৰাপত্তা নাই। আজি আপোনালোকে এই ছোৱালীজনী নলবাৰী কিতাপ কিনিব যোৱা ছোৱালীজনী বা আলহী ভালত খাবলৈ যোৱা ছোৱালীজনী ঘৰলৈ আহি নাপায়, সুস্থ হৈ যোৱা ছোৱালীজনী মানে অসুস্থ হৈ আহিব লাগে, মৃত্যুবৰণ কৰিব লাগে। মই কৈছোঁ যে তেওঁলোকে, মই কাকো নকওঁ, এনেকুৱা ঘটনা যদি তেওঁলোকে যি সম্প্ৰদায় নহওক কোনোবাই যদি এটা কৰে, আমাৰ হাত পাতবিলাক এতিয়া খুলিব লাগে, আমি খুলিব লাগে। মই একদম স্পষ্টকৈ এইটো কথা কৰাৰ কাৰণে যদি মোক কালি জেলতো খুৱাই বা ক'ৰবাত ভৰাই থৈ দিয়ে, মই কাকো ভয় নকৰোঁ। মই এটাই কথা কৈছোঁ যে আমি গান্ধীৰ চৰিত্ৰত আমি থকা উচিত নহয়। এটা যদি মাৰে 6-7টা মাৰি দিব লাগে। তাই MRI-টো হৈ গ'ল, ডক্টৰে লগত মই যিখিনি কথা পাতিলোঁ MRI-টোৰ ৰিপৰ্টটো আহিব, কিন্তু মানে 5 জেগাত মানে ডেগাৰ মাৰিছে। গতিকে ইণ্টাৰনেল আৰু কি আছে সেইটো আজি গধূলিয়ে তেওঁলোকে আমাক ক'ব বুলি কৈছে। মই মাতিছিলোঁ 2 দিনমান, ৰেছপণ্ড দিয়া নাই। হিন্দুৰ ওপৰত অত্যাচাৰ হৈ আছে, কোনে কৰি আছে, মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ কিছু মানুহে কৈ আছে, আৰু যিখিনি মানে মেক্সিমাম এতিয়া য'তে যি নহওক, হিন্দুৱে হওক, মুছলমানে হওক বা কোচে হওক, যোনেই নহওক, কোনোবা মহিলাৰ ওপৰত যদি কোনোবা এই ধৰণৰ অত্যাচাৰ কৰে, মহিলাক যদি ৰেছপেক্ট দিব নাজানে, সেই মানুহজনক সেই স্পটত শেষ কৰাই ভাল, আৰু পিছলৈ আনিবই নালাগে, স্পটতে শেষ কৰিব লাগে। কাৰণ মহিলাৰ সুৰক্ষাৰ কথা চৰকাৰে যিমান কৈছে, মহিলা সুৰক্ষা আইন কিবা কিবি বহুত হৈছে, দেখা পাইছোঁ যে সুৰক্ষাৰ নামত প্ৰশাসনে যিখিনি কৰিছে। আজি নলবাৰীৰ SP-ক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, স্বাধীন এটা কাম কৰিছে, কিন্তু সেইটোৱে নহয়। কি কৰিছে, এই ছোৱালীজনী যোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাড়ীবিলাকত এই GPS-টো লগাইছেনে নাই, ছোৱালীজনীয়ে ক'ত নামিব, কি হ'ল, এই GPS-টো লগাইছেনে নাই, চেক কৰিছেনে নাই, এম্বুলেঞ্চ এখন ইয়াৰ পৰা গৈছে, এম্বুলেঞ্চখন ডেড বডিয়ে গৈছেনে, বেলেগ কিবা ড্ৰাগছে গৈছে, তাত এই GPS-ৰ ছিষ্টেমটো আছেনে নাই। GMC নলবাৰীৰ পৰা গুৱাহাটীৰ পৰা বিভিন্ন জিলাৰ পৰা GMC-লৈ পেচেণ্ট এটা আহি প্ৰাইভেট হস্পিটেলত সোমাইছে, ড্ৰাইভাৰজনে ক'ৰবাত কিবা মানে এটা ভাত্তা লৈছে নেকি প্ৰাইভেট হস্পিটেলৰ পৰা, এইবিলাক চেক কৰিব লাগে। তেতিয়াহে অলপ ষ্ট্ৰিক হ'ব লাগিব এইবোৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আপোনাক মই এটা কথা ক'লোঁ, আপুনি যিটো কথা কৈছে, মহিলাসকল মহিলা বুলি এনেই দুৰ্বলতা দেখাই থাকি লাভ নাই। দৰকাৰ হ'লে যিটো ফেচ কৰিছে সেইটোত ছাপোৰ্ট কৰক, আৰু আপোনালোকে আৰ্মছৰ এপ্লাই কৰক মহিলাসকলে। চাওক, এইটো তেওঁলোকৰ এটা ছিষ্টেম এটা হৈছে, মই যিমানখিনি শুনিছোঁ। যদি বামুণৰ ছোৱালী নিব পাৰে 3 লাখ টকা কেছ, এইবিলাক আৰু ৰখা দি আমাৰ মানুহখিনি আমি সচেতন হ'ব লাগে। আমি মানে সজাগতা সভা য'তে ত'তে পাতিব লাগে। ছোৱালীসকলক মই বিশেষকৈ অসম চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিম, ছোৱালীসকলক আৰ্মছত ট্ৰেইনিং দিব লাগে, ছোৱালীসকলক ক্লাছতে দিব লাগে, আৰ্মছত ট্ৰেইনিং দিব লাগে। ধন্যবাদ। এতিয়া এইটো ক'ব গ'লেতো আমাৰ জনজাতীয় হোৱাৰ কাৰণে পাপ নিচিনা আমি ফিল কৰি আছোঁ। একচুৱেলি জনজাতিৰ মানুহৰ যিমান উন্নতি কৰিব বিচাৰে সেইটো পিছফালৰ পৰা টানা মানুহ থাকে, আৰু উন্নতি হোৱাটো নিবিচাৰে, আমি গম পাওঁ। কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু অসমৰ এজন সন্মানীয় এটা পোষ্টত আছিলে, তেখেতে অসম ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভ কৰা এটা পোষ্ট। এতিয়া মই কথা এটা ক'ব বিচাৰিছোঁ, অসমখন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিব লাগিলে ক'ৰবাৰ পৰা যদি ফৰেনাৰ আহে, বাহিৰৰ মানুহ আহে, সেইটো গাঁৱে গাঁৱে ঘূৰি নুফুৰে, আহি পেলাই প্ৰথম এছেম্বলিত বহিব, MLA কোৱাৰ্টাৰ্ছ বহিব, মন্ত্ৰী কোৱাৰ্টাৰ্ছ বহিব। যদি আমাৰ মন্ত্ৰী MLA কোৱাৰ্টাৰ্ছবোৰ যদি আছাম টাইপ হৈ থাকে, বেয়া হৈ থাকে, তাৰ প্ৰভাৱটো কেনেকুৱা হ'ব, সেই কথা আমাৰ বিশ্বজিৎ ডাঙৰীয়াই খুব ভালকৈ জানে। সেইটোৰ কাৰণে তেখেতে যেতিয়া স্পীকাৰ হৈছিলে, আহিয়ে তেখেতে কি কৰিলে, আছাম এছেম্বলিত MLA হোষ্টেলবোৰ চালে। যেতিয়া আছিলে তেতিয়া 30% MLA বিধায়কসকলে মানে কোৱাৰ্টাৰ পোৱা নাছিলে, আছাম টাইপ আছিলে, লেতেৰা আছিলে, তাত খাপ সোমাই, বেংক সোমাই যায়, পানী সোমাই যায়, বানপানী হৈ যায়, অৱস্থা নাইকিয়া। তেতিয়া কি কৰিলে, আছাম গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন কৰাৰ পিছত বিল্ডিং কৰিব লগা হ'ল, গোটেইখিনি ভাঙি চিঙি তেখেতৰ নেতৃত্বত বিল্ডিং বনালে, তাৰপিছত ডেভেলপমেণ্ট কৰিলে, তাৰপিছত গোটেইকেইজন বিধায়কে কোৱাৰ্টাৰ্ছ পালে। কোৱাৰ্টাৰ্ছ যিখিনি আছাম টাইপ কোৱাৰ্টাৰ্ছ আছিলে, সেইখিনি কোৱাৰ্টাৰ্ছ এৰিয়াটো এতিয়া গাৰ্ডেন কৰিলে। তেখেতে বিধায়কসকলৰ মেডিকেল ইছ্যুৰ কাৰণে তাত এটা মেডিকেলো বনাই দিলে। শৰীৰ চৰ্চাৰ কাৰণে তেখেতে এটা জিমো কৰি দিছে। তো এতিয়া সেইবোৰ কেতিয়া কৰিছে, বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া স্পীকাৰ হ'ল, আমি ক'ব লাগিব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ হৈ মই কিয় ক'ব বিচাৰিছোঁ, এজ এ ইউনাইটেড বড়ো পিপল ফেডাৰেশ্যনৰ প্ৰেছিডেণ্ট হৈ পেলাই আমি একচুৱেলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। যেতিয়া তেখেতে
অসম বিধানসভাৰ যেতিয়া স্পীকাৰ হৈছিলে আমি খুব গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ কাৰণ তেখেতে বড়োৰ প্ৰথম স্পীকাৰ ইয়াৰ আগতো নাই এতিয়া পিছত হৈ গ'লে হৈ থাকিব কিন্তু প্ৰথম স্পীকাৰ হিচাপে আমি বহুত আশাবাদী আছিলে যে আমাৰ নাম ভালকৈ তেখেতে বড়ো জাতিটোৰ কাৰণে কিছুমান কৰিব বা সকলো অসমবাসী ৰাইজৰ কাৰণে কৰিব আমি ভাবা ধৰণে তেখেতে গৈয়ে MLA হোষ্টেলবোৰ ঠিক কৰিলে MLA হোষ্টেলত য'ত জাবৰ জবৰ আছিলে চব বাহিৰ কৰি পেলাই তাত গাৰ্ডেন কৰি দিলে আপোনালোকে এতিয়া ৰিপৰ্টাৰ মানুহ আপোনালোকে গ'লে দেখা পাব যে MLA হোষ্টেলৰ ভিতৰখন এতিয়া গাৰ্ডেন ৰাস্তা একদম ফিনফিনীয়া ৰাস্তা আগতে যাব নোৱাৰে MLA হোষ্টেলবোৰ সোমাব নোৱাৰে গন্ধ আছিলে আজি ডেটত যাওক MLA হোষ্টেলত কি কৰিছে এটা কথা হৈছে আৰু এটা কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ মই বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া মানে আসাম বিধানসভাৰ স্পীকাৰ হ'ল তাৰ আগৰ পৰা বিধানসভা যিটো নতুনকৈ হৈছে সেই বিধানসভা 2000 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰা এটা বিধানসভা কোনো এজন স্পীকাৰে এইটো কমপ্লিট কৰিব পৰা নাছিল কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই আহিয়ে তেখেতে সেইটোৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে কাৰণ বিধায়কসকলে মানে ৰাইজৰ প্ৰতিনিধিয়ে আহি পেলাই আসাম টাইম ঘৰত মানে গোডাউনৰ নিচিনা ঘৰত মিটিং পাতিব লাগে সেইবিলাক কথা চিন্তা কৰি পেলাই তেখেতে যিটো আধৰুৱা হৈ আছিলে 2000 চনৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হোৱা যিটো বিধানসভা আজি যিটো নতুন একদম মডাৰ্ণাইজ যিটো বিধানসভা সেইটো 3 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি ওলাইছিলে তেখেতে তো 3 বছৰৰ ভিতৰত কমপ্লিট কৰি ওলাই পেলাই এতিয়া কথা হৈছে কি বিধানসভাটো এতিয়া কম্পিটিটিভ হ'ব লাগিব অসমৰ বাহিৰৰ বিধানসভাবিলাক আমি দেখিছোঁ কিমান ধুনীয়াকৈ বনায় কিমান ডেকৰেটিভ হয় অসমতকৈ বহুত উন্নত মানে বিধানসভাবিলাক আছে তো সেইবিলাক কম্পিটিশ্যনত আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই যিটো বস্তু 20 বছৰৰ পৰা কৰিব পৰা নাছিল সেইটো 3 বছৰৰ ভিতৰত তেখেতে আহি পেলাই নিজৰ বলত নিজৰ চেষ্টাত মানে অসম চৰকাৰৰ মাননীয় চিফ মিনিষ্টাৰ আমাৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া তেখেতসকলৰ সন্মতি ক্ৰমে এই বিধানসভাটো বনাইছে এটা কথা হৈছে কি বিধানসভাটোতো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰটো প্ৰপাৰ্টি নহয় MLA হোষ্টেলটোতো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰপাৰ্টি নহয় এতিয়া এই MLA হোষ্টেল বিধানসভাবোৰতো 5 বছৰৰ কাৰণে কৰা নাই তেখেতে কৰিছোঁ আগন্তুক 50 বছৰলৈকে যাতে ডেভেলপমেণ্টৰ আমাক দৰকাৰ নাই সেইটোত আমি কৰি থাকিম ইমান এটা পাৰ্মানেণ্ট এষ্টাব্লিছমেণ্ট কৰিছে তেখেতে আসাম টাইপত ৰিপেয়াৰিঙৰ নামত বছৰত মোটামুটি কৰোৰ টকা লৈ যায় আসাম টাইপৰ যেতিয়া MLA হোষ্টেলবোৰ আছিলে কৰোৰ টকা লৈ যায় কিন্তু তেখেতে বিল্ডিং বনাই পেলাই এইটো পাৰ্মানেণ্টলি ছল্ভ কৰি দিছে আজি কোনো প্ৰব্লেম নাই এটা কথা হৈছে সেই বিধানসভাত কি আছে আপোনালোকে হয়তো নাজানে বিধানসভাত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই ইমান অত্যাধুনিক মডাৰ্ণাইজ কৰিছে ডিজিটেলাইজ কৰিছে যেহেতু আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ এটা সংকল্প আছিলে গোটেই ভাৰতবৰ্ষখন ডিজিটেলাইজ কৰাৰ আজি সেই সংকল্পটো ডিজিটেলাইজ কৰা যিটো কথা সেই কথাটো যদি আসাম বিধানসভাতে নাথাকে তেতিয়াহ'লে নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ যিটো সংকল্প সেইটো কি হ'ব সেই কথাত সেই ভিত্তিত আমাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই গোটেই বিধানসভাটো এছেম্বলিটো মডাৰ্ণাইজ কৰিলে ডিজিটেলাইজ কৰিলে এতিয়া ইয়াত কথা আহি পৰিছে বহুতে কৈছে যে বোলে মানে কম্পিউটাৰৰ নামত লেপটপৰ নামত কৰোৰ টকা লুটিলে এতিয়া কথা হৈছে কি আগৰ দিনত বিধায়কসকলে 500-1000 পেজত ডকুমেণ্টছ লৈ আহে হাতত এনেকুৱা বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত কি কৰিছে সেই ডকুমেণ্টছবিলাক ডিজিটেলাইজ কৰি পেলাই লেপটপত সোমাই পেলাই দি দিছে অকল লেপটপটো লৈ আহিলে হৈ যায় যেতিয়া বিধানসভাত যেতিয়া এছেম্বলি চলি থাকে তেতিয়া কেতিয়াবা হৈ যায় বোলে 100 পৃষ্ঠাত এইটো লিখা আছে এইটো চাওক ক'লে 100 পৃষ্ঠা চাৰ্চ কৰাৰ লগে 100 পৃষ্ঠা আহি যায় কিন্তু আগৰ দিনত কি আছিলে সেইটো 100 পৃষ্ঠা এনেকৈ কৰি চাই থাকিব লাগিব সেই বস্তুটো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই এইটো ছল্ভ কৰি দিছে এইটো মডাৰ্ণাইজ কৰিছে এইটো নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক ফ'ল' কৰিছে এটা কথা হৈছে কি তাত আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা কোনো মানুহে নাজানে বহুতে জানে কিন্তু আমাৰ নিচিনা কিছুমান লিডাৰসকলে হয়তো নাজানে সেইকাৰণে আবাং জাবাং বুকি আছে তাত এটা এইটো কি কয় আমাৰ ভেস্কো ট্ৰেন্সলেটৰ 4P কেতিয়াবা 4K থাকে ভেস্কো ট্ৰেন্সলেটৰ এইটো এনেকুৱা এটা বস্তু মই এতিয়া বড়ো কোনোবা কাৰ্বি কোনোবা ৰাভা কোনোবা মিচিং কোনোবা ডিউৰি এতিয়া মই যদি আমাৰ জাতিটো নেতৃত্ব দি পেলাই আহিছোঁ আমাৰ জাতিৰ কথা হয়তো মই অসমীয়াত ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ ইংলিছত ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ হিন্দীত ভালকৈ ক'ব নোৱাৰিব পাৰোঁ কিন্তু তেখেতে কি কৰিলে সেইটো এই যিটো ভেস্কো ট্ৰেন্সলেটৰ মাইক্ৰফোন আনি দিলে সেইটোত কি হয় মই যদি বড়োত কৈছোঁ আপুনি যদি ইংলিছত শুনিব বিচাৰে আপুনি ইংলিছত শুনিব পাৰে এইটো ট্ৰান্সলেট হৈ যায় কোনোবা আদিবাসী মানুহ এজনে নিজৰ ভাষাত যদি নিজৰ প্ৰব্লেমটো কৈছে স্পষ্টকৈ ক'ব স্পষ্ট যেতিয়া ক'ব তেতিয়া কোনোবা যদি অধ্যক্ষই যদি আদিবাসী বুজি নাপায় সি বড়ো ট্ৰেন্সলেট কৰি লৈছে সি বড়োত বুজি পাই আছে আদিবাসী মানুহজনে এইটো অভাৱৰ কথা কৈছে তো সেইবোৰ ছিষ্টেম বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে আনিছে সেইবোৰ ছিষ্টেম
বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ আগত কোনে চিন্তা কৰিছিলে আমি গৌৰৱ কৰিছোঁ তেখেতে বড়ো জনজাতিৰ পৰা গৈ পেলাই ইমান উন্নতিকৰণ কৰিছে ইমান ডেভেলপমেণ্ট কৰিছে আমি কৈ শেষ কৰিব নোৱাৰোঁ কিন্তু কিছুমান এতিয়া ক'ব বিচাৰিছে ছফ্টৱেৰৰ কথা আহিছে তাত ছফ্টৱেৰটো আপোনালোকেও জানে ছফ্টৱেৰ 10,000-ৰ পৰা 10 লাখৰ পৰা 2 কৰোৰৰ পৰা 5 কোটিলৈকে ছফ্টৱেৰ আছে কিয় আছে 10,000 ছফ্টৱেৰত কি হ'ব 1 লাখৰ ছফ্টৱেৰত কি হ'ব 10 লাখৰ ছফ্টৱেৰত কি হ'ব এইটো IT চেলৰ মানুহবিলাক জানে এতিয়া 5 বছৰ তাৰ বাদেও শ বছৰ বা 20 বছৰ 30 বছৰ 40 বছৰ যেতিয়া ৰেকৰ্ড এটা তাত লোড কৰি থম সেই ছফ্টৱেৰটো কি 10 লাখৰ ছফ্টৱেৰ হ'ব নেকি গোটেই অসমৰ এটা প্ৰব্লেম সেই অসমৰ গোটেইখিনি প্ৰব্লেমটো লোড কৰি পেলাই থ'ব হিষ্ট্ৰী এটা লোড কৰি থ'ব সেইটো কি 10 লাখৰ ছফ্টৱেৰৰ এইটো হ'ব নেকি এইটো বেকআপ কিনিব লাগিব সেইটো 2 কোটি টকাটো মোৰ মতে কমেই হৈছে এতিয়া এটা আজিকালি কি হৈছে আপডেট হৈছে আপোনাৰ যিটো হিষ্ট্ৰী এই হিষ্ট্ৰীটো চব মানে লোড কৰি পেলাই বেলেগ জাগাত ষ্ট'ৰ কৰে সেইবিলাকটো তেখেতে মানে হেৰিটো কিনাই নাই অকল ইয়াতে ছফ্টৱেৰ এটা ব্যৱহাৰ কৰিছে য'ত 20-25 বছৰলৈকে আৰামত চাব পাৰিব হয়তো সেইটো 50 বছৰলৈকে চাব পাৰিব বেকআপ তো সেইটোৰ কথা লৈ পেলাই আহিছে তো আৰু এটা কথা কৈছে মানে মই দেখিছোঁ নিউজ মিডিয়াত আমি গ'লে এতিয়া এছেম্বলিত গ'লে আমি ই ৰিক্সাত আমি কেইজনমান মহিলাক মানে ই ৰিক্সা চলাই পেলাই ৰাইজক সেৱা কৰা আমি দেখিছোঁ সেইটোকো বহুত মানুহে কৈছে ই ৰিক্সা আনিছে আমাৰ দৰকাৰ নাই সেইবোৰ দৰকাৰ নাই কিন্তু বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই কি চিন্তা কৰিছে যে এছেম্বলিত অকল MLA বিধায়কসকলে নাযায় এছেম্বলিত আমাৰ নিচিনা ৰাইজে যায় আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰ যায় মেইন গেটৰ পৰা খোজকাঢ়ি যদি যাব লাগে প্ৰায় 1.5 কিলোমিটাৰ হয় এছেম্বলিলৈকে এতিয়া সেই 1.5 কিলোমিটাৰ খোজকাঢ়ি যোৱাটোতো ইমান সহজ কথা নহয় টাইমো যায় পাব লাগে সেইকাৰণে তেখেতে কি কৰিছিলে ই ৰিক্সা দিছিলে যাহাতে গেটৰ পৰা এছেম্বলিলৈকে পাওঁতে অসুবিধা নহয় ৰাইজৰ তেখেতে ৰাইজক চাৰ্ভ কৰি আছে ৰাইজক সেৱা কৰিছে অকল MLA সকলে আৰামত গ'লে নহ'ব গাড়ীত গ'লে নহ'ব এতিয়া আজিকালি এই ই ৰিক্সাৰ পোৱাৰ পৰা MLA বিধায়কসকলে কি কৰে কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা ডাইৰেক্ট ই ৰিক্সাত গুচি পেলাই এছেম্বলিত গুচি যায় কোনো গাড়ী ইউজ নকৰে কি হ'ল এইটো পেট্ৰল ছেভ হ'ল তাৰপিছত তেখেতে এই ই ৰিক্সাবিলাকক চলোৱাটো মানুহ লাগিল সেইটো টেম্পৰাৰী কেইটামান মহিলা 2-এজন হয়তো পাৰ্মানেণ্ট কৰিছে তো 2-এজন মহিলাক তাত চাকৰি দিছে সেইটো টেম্পৰাৰী তেখেতৰ দৰকাৰ হৈছে তেখেতে লৈ লৈছে যদি আপোনাক দৰকাৰ নাই আপুনি ৰিলিজ কৰি দিয়ক তাততো কথা নাই বোলে তাক পাৰ্মানেণ্টলি ৰাখিব লাগিব কিবা ৰাখিব লাগিব আপোনাৰ দৰকাৰ নাই আপুনি ৰিলিজ কৰক বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে দৰকাৰ ভাবিছিলে পাব্লিকক চাৰ্ভ কৰাৰ কাৰণে ভাবিছিল ৰাইজক মই অলপ চাৰ্ভ কৰি দিওঁ সেইকাৰণে ই ৰিক্সা দিছোঁ সেইকাৰণে ই ৰিক্সাত উঠি পেলাই এছেম্বলিত যাব পাৰিছিল যদি আমাৰ ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক দৰকাৰ নাইতো এৰি দিলেই হ'ল কথাটো ক'ত আছে ন ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াক যদি দৰকাৰ নাই এৰি দিয়ক আমি খোজকাঢ়ি যাব ৰাইজে খোজকাঢ়ি যাব বিশ্বজিৎ দৈমাৰীয়ে যে সুবিধা দিছিল সেই সুবিধাটো বাদ দি দিয়ক কথাটো নাই এতিয়া কোনোবা এজন এমপ্লয়ীক এক্সটেনশ্যন কৰি ৰখাটো এইটোতো মোৰ মতে কেলেংকাৰী হ'ব নোৱাৰে আৰু এটা কথা বৰ বেছিকৈ ওলাই আছে এইটো আমি খুব লাজো পাইছোঁ দুখো পাইছোঁ সেই কথাটো হৈছে কি এসাঁজ ভাতৰ দাম 2,000 টকা লোৱা বুলি কৈছে হয় এসাঁজ ভাতৰ দাম 2,000 টকা লোৱা বুলি আমি গম পাইছোঁ সেইটো কাৰ কাৰণে আনিছে আপোনালোকে ৰাইজে হয়তো এইটো গম নাপায় সেইটো 2,000 টকীয়া ভাত যেতিয়া আনিছে সেইটো অকল যেতিয়া লোকসভাৰ স্পীকাৰ ওম বিৰলা ডাঙৰীয়াই আমাৰ নতুন বিধানসভাটো যেতিয়া এছেম্বলিটো যেতিয়া ইনগ্ৰেশ্যন কৰিব আহিছিলে তেতিয়া গেষ্টসকলক 5 ষ্টাৰৰ পৰা আনি পেলাই ভাত খুৱাইছিল এতিয়া আপুনি ভাবক লোকসভাৰ এজন স্পীকাৰক আমিতো আৰু 100 টকীয়া 50 টকীয়া 500 টকীয়া ভাত আমি খুৱাব নোৱাৰোঁ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ লোকসভাৰ এজন স্পীকাৰ তেখেতে আমাৰ অসমক চাব আহিছে অসমৰ বিধানসভাটো চাব আহিছে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া তেখেতক মাতি আনিছে ৱেলকাম কৰাৰ কাৰণে মানে ইনগ্ৰেশ্যন কৰাৰ কাৰণে তেখেতক কি 200-100 টকীয়া আমি ফকতীয়া ভাতটো খুৱাই পঠাব নোৱাৰোঁ আৰু বেয়াকৈ খুৱাই পঠালেও ৰাইজে ক'লে হয় বোলে আমাৰ অসমক বদনাম কৰি দিছে ভালকৈ মানে আলহীক সেৱা কৰা নাই গেষ্টক সেৱা কৰা নাই বহুত কথা আহি পৰে এতিয়া বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ সময়ত ফৰেইন ডেলিগেটছ আহিছে এছেম্বলিত আদাৰ ষ্টেটৰ পৰা স্পীকাৰবোৰ আহিছে এছেম্বলিত তো তেখেতসকলৰ নিচিনা গেষ্টক আমি যি টি ভাত খুৱাই খেতালিতো আমাৰ অসমৰে বদনাম হ'ব মোৰ মতেতো মানে ইয়াতকৈও ভাল খুৱাই পঠাব লাগে লোকসভাৰ এটা স্পীকাৰক তো সেইবোৰ কথা লৈ পেলাই বহুত কথা চলিছে এতিয়া এটা কথা মই দুখ কৰি প্ৰকাশ কৰি পেলাই কৈছোঁ আজি হয়তো মই প্ৰেছ মিডিয়াত নাহিলোঁ হয় অহাৰ কাৰণটো হৈছে কি APW এটা সংস্থা সেই APW সংস্থাৰ প্ৰেছিডেণ্ট অভিজিৎ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই বহুত ডাঙৰ এটা কথা কৈছে আমাৰ জাতিটোৰ কাৰণে সেইটো হৈছে বিধানসভাটো
বিধানসভাটো শুদ্ধিকৰণ কৰিব দিছে তেখেতে কিহৰ কাৰণে বিধানসভাটো কিয় চোৱা হ'ল কাৰ কাৰণে চোৱা হ'ল কিহৰ কাৰণে হ'ল মোক মোৰ এনসাৰ লাগে উত্তৰ লাগে কি বিধানসভাৰ স্পিকাৰে ট্ৰাইবেল হোৱাৰ কাৰণে বিধানসভাৰ স্পিকাৰে বড়ো হোৱাৰ কাৰণে কি বিধানসভাটো চোৱা লাগি গ'ল নেকি এইটো শুদ্ধিকৰণ কৰিব লাগে কিমান ডাঙৰ কথা কৈছে আপুনি অভিজিত শৰ্মা ডাঙৰীয়া আপুনি আগতে কি কৰিছিল ক'ত আছিল আপুনি এসময়ত ক'ত চান্দা উঠাই ফুৰিছিল ক'ত গণেশগুৰি ফ্লাইঅভাৰৰ তলত আপুনি চান্দা উঠাইছিল আমি সব জানো কিন্তু আমি এইবোৰ কথা নকওঁ আমি পাৰ্চনেল কথা আমি ক'ব যোৱা নাই আপুনি আজি কি কৰে আপুনি ইমান আপোনাৰ যে টকা পইচা ধন দৌলত আছে কি কৰে আপুনি সেইবিলাক আমি ক'ব যোৱা নাই তো কথা হৈছে কি সন্মানত লাগিছে আমাৰ বড়ো জাতি ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা আমাৰ বড়ো জাতিৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আমাৰ বড়ো জাতিয়ে এছেম্বলিটো মডাৰ্ণাইজ কৰিছে আমাৰ বড়ো জাতি স্পিকাৰ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই ফৰেন ডেলিগেটছ আনিছে লোকসভাৰ নিচিনা স্পিকাৰক ইনগ্ৰেশ্যনৰ কাৰণে গেষ্ট লৈ আহিছে তাতো অলপ চলপ খৰচা হ'বই এইটোতো আপুনি মই ক'বলৈ কোন আছে এনেকুৱা লাগিছে মই মানে এনেকুৱা লাগিছে APWৰ যিজন প্ৰেচিডেণ্ট আমাৰ অভিজিত শৰ্মা আৰু লগতে ধ্ৰুৱজ্যোতি তালুকদাৰ তেখেতসকলৰ যিটো মন্তব্য সেই মন্তব্যটো চাই এনেকুৱা লাগিছে যেন APWDহে আমাৰ বিধানসভাটো আগত চলাই আছিলে বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াক স্পিকাৰ বনোৱাৰ কোনো মানে এইটো ভুলহে হৈ গ'ল এনেকুৱা এটা তেখেতসকলে মন্তব্য কৰিব বিচাৰিছে মানে তেখেতসকলে এনেকৈও কৈছে যে বিধানসভাটো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আহি পেলাই নিজৰ মতে চেঞ্জ কৰিছে এইটো কৰিছে এইটো কৰিব নালাগিছিল এইটো আৰে APW কোন হয়নো APW অসম চৰকাৰৰ কামক অসম চৰকাৰৰ ডিচিশ্যনক সিহঁতে আঙুলি দিবৰ কাৰণে APWD কোন হয়নো ইমান সাহস ক'ত পালেনো APW মানে কি APWটো গভৰ্ণমেণ্ট সংস্থা নহয় এইটোতো প্ৰাইভেট সংস্থা আমি জানাত তে প্ৰাইভেট সংস্থা এটাই বিধানসভাত কোনফালে প্ৰেচিডেণ্টে বহিব কোনফালে স্পিকাৰ বহিব কোনফালে বোলে MLA সকলে বহিব তাহাঁতে দেখাই দিয়াৰ কাৰণে তাহাঁতে ইনষ্ট্ৰাকশ্যন দিয়া কোন হয়নো এইটো স্পিকাৰে ডিচিশ্যন ল'ব আসাম গভৰ্ণমেণ্টে ডিচিশ্যন ল'ব আমাৰ জনজাতিৰ হৈ পেলাই কোনোবা অভিজিত শৰ্মাই কোৱাৰ কাৰণে দৰকাৰ নাই আমাৰ জনজাতিৰ মানুহ যদি কোনোবা ভুল কৰিছে আমি ধৰিম বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াই যদি ভুল কৰিছে আমি ধৰিম তেখেতে আপোনালোকে জনজাতিৰ হৈ পেলাই এনে চিম্পিটি দেখাই পেলাই জনজাতিৰ হৈ কথা কোৱাৰ দৰকাৰ নাই আমাৰ নিচিনা বড়ো জাতিৰ লিডাৰ আৰু বহুত আছে তেখেতসকলে মাত মাতাই নাই আৰু মাতিব লাগিলে আৰু কথাবিলাক গৰম হ'ব বেয়া কথা ফালে যাব সেই গতিকে এইটোৱেই কৈছোঁ আপোনালোকে যিমান কেলেংকাৰী ধৰি থাকক কিন্তু অকল মানে এই দুখ লগা কথাবোৰ নক'ব শুদ্ধিকৰণ কৰিব লাগিব তাত বিশ্বজিৎ দৈমাৰী বড়ো জাতি এজন বহি গ'ল তাত পাপ লাগিছে এইবোৰ কথা আমি বিশ্বাস নকৰোঁ তাৰমানে আপোনালোকে শুদ্ধিকৰণ কৰিব দিছে মানে কি তাত বড়ো মানুহ বহিছিল তাত চোৱা হৈ গ'ল সেইকাৰণে শুদ্ধিকৰণ কৰিব লাগে এই যিটো অভিজিৎ শৰ্মাৰ বাক্য সেই বাক্যটো মই অসমত থকা সকলো ট্ৰাইবেলৰ সকলো আমাৰ সংগঠনৰ লিডাৰসকলক মই কৈছোঁ এই অভিজিৎ শৰ্মাই যিটো বাক্য কৈছোঁ সেইটো আপোনালোকেও এইটো কুৱেশ্যন কৰা দৰকাৰ তেখেতে কি ভিত্তিত বিধানসভাত নতুনকৈ শুদ্ধিকৰণ কৰিবৰ কাৰণে তেখেতে কোৱা হৈছে সেইটো আমাৰ ইজ্জতত লাগিছে আমাৰ লজ্জাত লাগিছে এইটো কথা আমি বহুত দুখেৰে কৈছোঁ দ্বিতীয়বাৰ আৰু অভিজিৎ শৰ্মা আৰু ধ্ৰুৱজ্যোতি ডাঙৰীয়া আমাৰ তেনেকুৱা গাত লগা কথা আপোনালোকে কৈ নাথাকিব আমিও বহুত কথা ক'ব আছে ৰঞ্জিত দাস ডাঙৰীয়াই আগতে ফুড এণ্ড চিভিল ছাপ্লাইৰ মিনিষ্টাৰ আছিলে তেখেতৰ বিষয়ে আপোনালোকে পাৰিলে ওলাকচোন কেলেংকাৰী আপোনালোকে তদন্ত কৰক PWDত হাজাৰ কৰোৰ টকাৰ কাম হয় তাতেও আপোনালোকে চাওক এগ্ৰিকালচাৰতো কৰোৰ টকাৰ ছাপ্লাই হয় কনষ্ট্ৰাকশ্যন হয় তাতেও আপোনালোকে সোমাই যাওক চালে চবৰে চাওক কিয় অকল বিধানসভাটো আপোনালোকৰ নেকি কোনোবা এজন কণ্ট্ৰেক্টৰে টেণ্ডাৰ মাৰিছে সেই টেণ্ডাৰটো নোপোৱাৰ কাৰণে আপোনালোকে কৈ থাকিব নেকি সেইটো চেলেঞ্জত পাইছে যোন কোৱালিটি ভাল সি পাইছে এতিয়া সেইবোৰ কথা কোৱাৰ কোনো দৰকাৰ নাই আমি দুখ পাইছোঁ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী আমাৰ বড়ো জাতিৰ প্ৰথম অধ্যক্ষ আছিল তেখেতে বড়ো জাতিটোৰ এনেকুৱা ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰিলে আমি বহুত গৌৰৱ কৰিছোঁ তেখেত অহাৰ পিছত আমাৰ 20 বছৰে নোহোৱা এটা এছেম্বলি কমপ্লিট কৰিছে তেখেতে এছেম্বলিটো মডাৰ্ণাইজ কৰিছে তেখেতে বড়ো লেংগুৱেজটো অসমৰ ছেকেণ্ড অফিচিয়েল লেংগুৱেজ তেখেতে এছেম্বলিৰ ভিতৰত অসমীয়া ভাষাৰ পিছত বড়ো লেংগুৱেজটো লিখিছে সেইটো ক'ৰবাত আমাৰ নন ট্ৰাইবেলসকলে হয়তো ক'ৰবাত এইটো মানে বেয়া পাইছে নেকি আমাৰ অনুভৱ হয় সেইকাৰণে হয়তো বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াৰ ওপৰত ইমানখিনি টৰ্চাৰ চলোৱা আৰম্ভ কৰিছে সেনেকুৱা হয় নেকি সেনেকুৱা ভাবিছে নেকি আমাৰ নন ট্ৰাইবেল ইণ্টেলেকচুৱেলসকল হয়তো এইটো অলপমান বেয়া পাইছে নেকি সেইটো আমাৰ অনুভৱ হয় আমাৰ মানে ভয় হয় लोगोसे गुबुन हादराव थानानै EX NDFBफ्रा माब्रै
बाख्नाय जादोंमोन नोंथांमोननि आखल आखुआ माने एसेबां गनायथाव सोरबा बर' सेंग्रानि गनायथाव नङा सोरबा ट्राइबेल सेंग्रानि गनायथाव नङा इन्डिया हादरनि बा आसामनि बिटिसिनि साफ्रोमबो बर' मानसिनि साफ्रोमबो ट्राइबेल मानसिनि आखल आखुआ एक्स एनडिएफबिनि सायाव बाख्नाय जादोंमोन संबिजिर होननानै बुङोबा जोबोद स्ट्रंमोन एनडिएफबि आफादनि संबिजिरा आर्मि डिसिप्लिन जोबोद बाख्नायथावमोन हिन्जाव मानसिनि सायाव गोरोन्थि मावोबा हिन्जावसा मानसिफोरनि सायाव गोरोन्थि मावोबा इनकाउन्टार खुनु कनसिडार गैया इनकाउन्टार बेबायदि संबिजिरा जोबोद गोख्रोंमोन बे संबिजिरा गोख्रोंनि थाखायनो गुबुन हादराव एक्स एनडिएफबिफोरनि बाख्नायथाव आखल आखुखौ सोंनो बायध'था जादोंमोन गुबुन हादराव नोंथांमोननि आखल आखु नोंथांमोननि डिसिप्लिना माने एसेबां बाख्नायथाव एक्स एनडिएफबिनि संबिजिराल' नङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरा जेब्लानिफ्राय बर' माहारिनि गेजेराव बर' समाजखौ गोख्रों नोजोर लाबोदों फिसा फिसा समाजनि गेजेराव पुलिसफोरनो गथायालासिनो जेलाव दैथायहरालासिनो फिसा फिसा गावनि गेजेराव समाधान खालामबोदों दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेफोरो जोबोद बाख्नायथाव आरो लोगोसे एक्सपिल्सफोरनि आर्मि डिसिप्लिन बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफ्रा गावबा गाव मोनसे डिसिप्लिन दं बे बाथ्राखौ लानानै साननैसो सिगां इउसिसि आयेननि सायाव फंनैसो बुंनायाव ट्राइबेलफोरनिफ्राय सोलोंनांगौ माखासे आसामनि जनजातिफोरा बेबायदि बिस्वजित सारा बुंनाय जों खोनादोंमोन बे जोबोद बाख्नायथाव नंगौ साननैसो सिगां आसाम पुलिसा इनकाउन्टार खालामदों जिनाहारि खालामनाय हिन्जावसा मानसिफोरनि सायाव आसामाव अबेबा खना खनला मालाबा समाव नायगार बुथार जिनाहारि खालामो बिनि सायाव आसाम पुलिसा इनकाउन्टार बे जोबोद बाख्नायथाव नाथाय आसाम पुलिस इनकाउन्टार खालामनायनि सिगां बेसेबांबा बोसोरनि सिगां एक्स एनडिएफबिनि संबिजिरा गावनि आफादनि गेजेरावनो सोरबा गोरोन्थि मावोबा इनकाउन्टार बेबायदि संबिजिरा बेसेबांबा बोसोरनि सिगां एक्स एनडिएफबिनि संबिजिराव सेबखांजादोंमोन एनडिएफबिनि आर्मि डिसिप्लिनाव नाजावजादोंमोन नाथाय एक्स एनडिएफबिनि संबिजिरखौ आं बाख्नायनानै लायाखै बर' समाजनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजिरा बर' समाजनि गेजेराव बर'फोरनि गोनो गोथो गावजों गाव माखासे नांलाय खमलाय फिसा फिसौ केसफोरखौ जेलाव दैथायहरालासिनो आसाम पुलिसनो हरालासिनो फिसा फिसा केसफोरखौ समाधान खालामबोदों बे जोबोद बाख्नायथाव बा बर'फोरनि गेजेरावल' नङा ट्राइबेलफोरनि गेजेरावनो फिसा फिसा केसफोरखौ समाधान खालामनानै रायजो खुंबोदों बेफोरो जोबोद बाख्नायथाव मानो होनोबा सानसे समाव एक्स एनडिएफबिनि ओरैबायदि संबिजिरफ्रा बर' हारिनि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव सिखाव दाखायत गावजों गाव दादागिरि ड्राग्स जानाय जुमाय लोंनाय तास गेलेनाय जुवा गेलेनाय बेफोरो एक्स एनडिएफबिनि सायाव जोबोद नोजोर लाजादोंमोन दबथायबोदोंमोन हिन्दी फिल्म नायनाय जायखिजाया ड्राग्स जुवा तास गेलेनाय सिगारेट सोबनाय हरनि समाव दफा दफा जुमाय लोंनानै थानाय अबेबा लामा दथायाव लेखा फराया मुं फराया जिरायनानै थानाय सेंग्रा सिख्ला मा रायलायदों मा थादों बेफोरो बर' समाजनि गेजेराव ट्राइबेलफोरनि गेजेराव दबथायबोजादोंमोन एक्स एनडिएफबिनि नोजोराव नाथाय दिनैनि समाव एक्स एनडिएफबिनि स्ट्रं नोजोर लाबोनायखौ मालाबा दिल्लीनि लांगोनायाव मालाबा गुवाहाटीनि लांगोनायाव सोरबा एमपि एमएलएफ्रा बुंदोंना सानसे समाव बिटिसिआव थानाय दंफां लाइफांखौ एक्स एनडिएफबिफ्रा होबथाबोदों सिखाव दाखायत ड्राग्स जुवा गावजों गाव सिखाव खावलायनाय बेफोरखौ बन्द' खालामबोदों बेफोरखौथ' रावबो एक्स एनडिएफबिया सानसे समाव बेबायदि मावबोदोंमोन बे बाथ्राखौ रावबो सोरबा एमएलए एमपिनि खुगायाव जों खोनाया नाथाय सानसे समाव एक्स एनडिएफबिनि जानानै आलफाफोरनि जानानै इनिसियानि जानानै बिस्वजित सारा दिल्लीनि खाथियाव खावलायबोदों आसाम सरकारनि खाथियाव खावलायबोदों एक्स एनडिएफबिनि सायाव मा लुबैदों थाबै समाधान खालामनांगौ आलफाया मा लुबैदों थाबैनो समाधान खालामनांगौ इनिसियानफ्रा मा लुबैदों बेफोरखौ थाब सावरायलायनानै दिल्ली सरकारा
थाबैनो समाधान खालामनांगौ बेफोरखौ साफा सानै हारसाफ्रा दुखु मोननानै दंमोन नामा बिश्वजित सारनि सायाव थाइसे थाइनै रां जाख'नाय बिनि सायाव बुंदोंबा जोंबो ट्राइबेलफ्रा बर'फ्रा बुंनो बायध'था जागोन सोर आसामनि MLA मन्त्रि मिनिस्टारफ्रा बेसेबां दरमा मोनो जोंबो जिरायनानै थानाय नङा आसामनि सोर MLA बेसेबां दरमा मोनो सोर आसामनि मन्त्रि MLA बेसेबां दरमा मोनो बेखौ जोंबो आसि थुनानै बुंनो गोनां जागोन